साडा मक्खियां नाल मच्छरां नाल बांदरां नाल कुत्तियां बिल्लियां नाल ते सरकार दे जबर नाल हर चीज़ नाल साडा मुकाबला हो रहा। हाँ देखो करोना का यह हवा खड़ा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है। पहला मेरा पिछले साल भी किया, हुण भी कर रहा है तो हुण उहदा करके संघर्ष नूं तार पीड़ो करन दी इन्हां दी कोशिश है। असल च करोना हवा के तौर पर लिया, करोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं गी, इत्थे किसी नूं करोना नहीं होया। असीं डटे हुए हाँ, पूरी तरह सरकार के हर जबर जुल्म का मुकाबला करांगे। भी पैदल होएगा, पीसफुल होएगा, जथेबंदी की कमांड होएगी। 26 की घटनावां रिपीट नहीं होण देवांगे। कोई करोना की आड़ दे विच सरकार कहे भी कोई रिप्रैशन करना इत्थे करना है तो बहुत वड्डे घल्लू घारा भी इत्थे हो सकता है। एक खाना जंगी वर्गे हालात पैदा हो जाएंगे। जदों पिछले साल करोना सी, जिन्ने टैसटिंग होए उन्ने केस वधे। जदों सरकार ने टैसटिंग बंद की तो केस है नहीं सी। जे इहदे विचों सरकार कोई अपना सियासी मंतव हल करना चाहे, मैं कहना वो गलत है। ये करोना नूं पोलिटिसाइज करने वाली गल है। एक बीमारी है, बीमारी नूं बीमारी के तौर पर लो। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी। मैं हाँ गविंदर सिंह जंगीआणा। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी सत श्री अकाल जी। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ? हाँ देखो फसलों की वाढ़ी पई हुई है, बड़े जोर नाल वाढ़ी चल रही है इस टाइम ते। सारे लोग किसान साडे वो भी व्यस्त आ, उधर कणकां सांभ रहे आ, बेच रहे आ मंडी दे विच। और इधर मोर्चा भी पूरा जो बंदे आ बोरना पूरे जोर नाल चल रहा वा। इत्थे भी किसान बैठे हुए आ, किसान लगातार आ रहे आ, बीबियां आ रही, बीबियां वड्डी गिनती साडियां आईयां होईयां वा इत्थे ते बीबियां ने मोर्चे संभाले हुए आ ते मोर्चा पूरे ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ? हाँ देखो अजे डेट का कोई ऐलान नहीं आया तो कोई अजे रणनीति भी नहीं आई भी किस तरह जाना, की करना, किस तरह बहना, उत्थे रहना, की करना, वो सारी रणनीति आ जाती है। फिर उत्ते विचार करके असीं अपना तो प्रोग्राम बनावांगे। असीं उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के चलांगे पूरे तरीके नाल। जिस तरह भी रणनीति बनूगी उस तरह उन्होंने कामयाब करने की जिहड़ी कोशिश है पूरे अपने 100% करांगे। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ देखो करोना का यह हवा खड़ा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है। पहला मेरा पिछले साल भी किया, हुण भी कर रहा है तो हुण उहदा करके संघर्ष नूं तार पीड़ो करन दी इन्हां दी कोशिश है। जिस तरह प्रधान मुख मंत्री जिहड़ा वा हरियाणे का ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਆਨ भी किसान संघर्ष खत्म कर देना, खेतीबाड़ी मंत्री का भी आਉਂਦਾ भी किसान संघर्ष खत्म कर देना। करोना बड़ी फैल गई है। असल च करोना हवा के तौर पर लिया, करोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं गी, इत्थे किसी नूं करोना नहीं होया। 5 महीने हो गए, पौने 5 महीने, एक भी डेथ करोना नाल नहीं हुई। इस करके ये करोना नूं लिया के संघर्ष नूं तार पीड़ो करन दी कोशिश जिहड़ी नाकामयाब होगी। असीं डटे हुए हाँ, पूरी तरह सरकार के हर जबर जुल्म का मुकाबला करांगे। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ? ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? हाँ देखो प्रबंध तो असीं कीते हुए आ, पर प्रबंध तो फिर भी थोड़े ही आ। प्रबंध समस्या तो आ रही, बाथरूम च आ रही आ, उन्होंने होर ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪੱਖਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਲੰਮਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਉਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਵੈਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ BJP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇ BJP ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਬਲ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ BJP ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, EM ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਪੱਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੱਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਓ, ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਓ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ, ਸਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹਰਕਤਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਏਸ਼ੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1.5 ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣੇ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੰਟਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ FIR ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 15 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4-5 ਵਕੀਲ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏ ਉਨੇ ਕੇਸ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਥੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਖੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਐਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਲਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੇਸ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਥਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੋਕ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੀ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਜਾਣਾ,
ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਸਰ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਵਨ ਡੇ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।